अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FSID न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक। पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। लजीज जायका अरेबियन रेस्टोरेंट ऑपोजिट कॉस्मिक सैनिटरी न्यू टाउन महबूब नगर। हमारे यहाँ लजीज व जायकेदार खुश्का मटन मंदी और चिकन मंदी और हर जुमा चिकन हलीम दस्तियाब है। और माह रमजान मुबारक में सहर के लिए खिचड़ी खट्टा खीमे का माकूल इंतजाम रहेगा और हमारे यहाँ पार्टी ऑर्डर्स भी लिए जाएंगे। मजीद तफसीलात के लिए नीचे दिए गए नंबरात पर रब्त पैदा कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, सीधे चले आएं लजीज जायका अरेबियन रेस्टोरेंट पर। पसमानदा तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफ़े के लिए तेलंगाना असेंबली में अलहदा बिल पेश किए जाएँ। रुकन क़ानून साज कौंसिल कविता। रुकन क़ानून साज कौंसिल PRS कविता ने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो तालीम, मुलाजिमत और बल्दी इंतखाबात में पसमानदा तबक़ात BC के लिए तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफ़े के लिए 3 अलहदा बिल्स पेश करें। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने खुद एतराफ़ किया है कि BCs की आबादी रियासत में 46% है। अगर वो वाकई समाजी इंसाफ के लिए संजीदा है तो हमारा मुतालबा है कि तालीम, मुलाजिमत और बल्दी इदारों में रिजर्वेशन के लिए अलहदा बिल पेश किए जाएँ। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट निज़ामाबाद कविता ने पुरजोर अंदाज में कहा कि अगरचे तालीम और मुलाजिमत में 46% रिजर्वेशन की फराहमी क़ानूनी तौर पर पेचीदगी का बायस हो सकती है, लेकिन बल्दी इदारों में रिजर्वेशन मुकम्मल तौर पर रियासत के दायरे इख्तियार में आता है, जैसा कि आइन के आर्टिकल 243G में वाज़ेह किया गया है। उन्होंने कहा कि मजालिस मुकामी इदारों का मामला रियासत के दायरे इख्तियार में आता है और यहाँ किसी कानूनी रुकावट की कोई गुंजाइश नहीं। अगर कांग्रेस हुकूमत वाकई राहुल गांधी के पसमानदा तबक़ात को बाइख्तियार बनाने के विजन पर यकीन रखती है तो इसे महज दावे नहीं बल्कि अमली इक़दामात करने होंगे। कौंसिल इंतखाबात में BJP के मुजाहरे पर तबसरा करते हुए कविता ने कहा कि इन इंतखाबात के नताइज हकीकी जमहूरियत की अक्कासी नहीं करते। उन्होंने कहा कि किसी भी पार्टी ने BC उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया। दोनों कौमी जमातों ने आला ज़ात के उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। BRS ने इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया, जिसकी वजह से सूरत हाल बदल गई। जब हमने BC इत्तेहाद की अपील की तो एक BC उम्मीदवार सामने आया और मजबूत मुकाबला किया। अगर किसी भी कौमी जमात ने BC नुमाइंदगी की हकीकी हिमायत की होती तो नताइज मुख्तलिफ होते। बदकिस्मती से ये इंतखाबात जमहूरी रुख की सही अक्कासी नहीं करते। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कविता ने अमेरिका में एक तेलंगाना शहरी के अलमनाक कत्ल पर गहरे रंज और गम का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये अफसोसनाक वाक़या है। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत से दरख्वास्त की कि वो फौरी तौर पर मकतूल की नाश को वतन वापसी के लिए इक़दाम करें। इस ख़ानदान पर गम का पहाड़ टूट पड़ा है और हम इस गमज़दा ख़ानदान के साथ हैं। कविता ने कहा कि अमेरिका में मुक़ीम हिंदुस्तानी तलबा को ये भी यकीन दिलाना चाहती हूँ कि वो हरगिज़ खौफज़दा ना हो, अज़्म व हौसले के साथ रहें। मुझे यकीन है कि भारतीय सिफारत खाना और हुकूमत इस मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ी होगी। ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేబినెట్ భేటీ జరుగుతూ ఉందని తెలుస్తూ ఉంది. అన్ని ప్రధాన పత్రికల శీర్షికల్లో కూడా BC బిల్ ఏదైతే పెట్టబోతా ఉన్నారో దాని మీద చర్చ జరిపేటట్టుగా చెప్తా ఉన్నారు. సో నేను ప్రభుత్వాన్ని 3 విషయాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాను. కంటిన్యూస్గా చాలా రోజుల నుంచి నేను ఈ విషయాలు చెప్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే నేను గత సంవత్సరన్నర కాలంగా అనేక మంది BC సంఘ నాయకులతో ప్రత్యేకించి పోయిన 3 నెలల్లో దాదాపుగా వేలాది మంది BC నాయకుల్ని, BC మహిళల్ని, BC విద్యార్థుల్ని, ఉద్యోగుల్ని కలిసినటువంటి వ్యక్తిగా చెప్తా ఉన్నాను. ప్రభుత్వం సీరియస్గా ఉంటే, నిజంగా చిత్తశుద్ధితో ఉంటే 1 కాదు 3 బిల్లులు పెట్టాలి. ఒకటి ఎడ్యుకేషన్ కోసం పెట్టాలి. ఎందుకంటే ఎడ్యుకేషన్లో 46% రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలి అంటే అది కంకరెంట్ లిస్ట్లో ఉంది. మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, కేంద్ర ప్రభుత్వం కలిసి చేయాల్సి ఉంటుంది. సో దానికి సపరేట్ బిల్లు పెట్టుకోవాలి. ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా కంకరెంట్ లిస్ట్లో ఉంది. అంటే రాష్ట్రం కూడా బిల్లులు మీద చట్టాలు చేయొచ్చు, ఈ అంశం మీద చట్టం చేయొచ్చు, ఉద్యోగాల మీద కేంద్రం కూడా చట్టం చేయొచ్చు. కాబట్టి దాన్ని సపరేట్గా పెట్టాలి. లోకల్ బాడీస్లో ఏదైతే స్థానిక సంస్థలలో BCలకు రిజర్వేషన్ ఇస్తామని కాంగ్రెస్ పార్టీ చెప్పిందో, ఏదైతే రిపీటెడ్గా రాహుల్ గాంధీ గారు చెప్తా ఉంటారో అది కంప్లీట్గా కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేతిలో ఉన్నటువంటి అంశం. కాబట్టి దీన్ని కూడా సపరేట్ బిల్లు పెట్టాలని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను. ఇదివరకు కేసీఆర్ గారు ఉన్నప్పుడు 50% మహిళలకు అర్బన్ లోకల్ బాడీస్ అంటే మున్సిపాలిటీస్లో రిజర్వేషన్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా మనము రాష్ట్రంలోనే చేయడం జరిగింది. దానికి సంపూర్ణంగా హక్కులు ఉన్నాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ఇది కంప్లీట్గా రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన అంశం అని చెప్తుంది. కాకపోతే ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుందంటే అన్ని కలిపి ఒకటే బిల్లు పెట్టి లోకల్ బాడీస్లో BCలకు రిజర్వేషన్ ఇవ్వద్దు అనేటటువంటి కుట్ర తెరలేపేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తుంది. కాబట్టి నేను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను. ఈ బిల్లులు తయారు చేసేటటువంటి అధికారులను, న్యాయ నిపుణులను కూడా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను.
ఒకటి కాదు 3 బిల్లులు పెట్టించండి. ఎందుకంటే అనేకమైనటువంటి కోర్టు కేసులు పెండింగ్లో ఉన్నాయి. ఏదో ఒక కేసు అట్రాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి దయచేసి ఇది చాలా పెద్ద అంశం, గంభీరమైనటువంటి అంశం, 50% పైచిలుకున్నటువంటి బీసీలకు సంబంధించినటువంటి అంశం కాబట్టి దీన్ని మీరు చాలా సీరియస్గా తీసుకోండి. సపరేట్ బిల్లులు పెట్టండి. న్యాయపరమైనటువంటి చిక్కులు వస్తే ఏదన్నా ఒక బిల్లు ఆగుతుంది కానీ అన్ని ఆగవు కాబట్టి 3 బిల్లులు పెట్టాలని చెప్పి నేను ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాను. ఇవాళ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ప్రజాస్వామ్యవాదులందరూ కూడా ఆలోచించాల్సినటువంటి అంశం. ఈ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలలో జరిగింది ఏంది? బీఆర్ఎస్ పార్టీ పోటీ చేయలేదు. రెండు నేషనల్ పార్టీస్ అని చెప్పుకునే కాంగ్రెస్ పార్టీ, భారతీయ జనతా పార్టీ ఇద్దరు కూడా అభ్యర్థుల్ని పెట్టినారు. వాళ్ళందరూ కూడా బీసీస్ కానటువంటి అభ్యర్థుల్ని పెట్టడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఏం జరిగింది? పార్టీల పరంగా సిద్ధాంతపరంగా ఓటు డివైడ్ అయింది కాబట్టి ఒక్క బీసీ అభ్యర్థి కూడా ఎన్నుకొని రాలేదు. ఇందులో ప్రత్యేకించి నేను కరీంనగర్ ఎన్నిక గురించి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే, ఇద్దరు అగ్రవర్ణాల అభ్యర్థులు ఉన్నప్పుడు బీసీలందరూ కూడా కలవాలనేటటువంటి నినాదంతో ప్రసన్న హరికృష్ణ గారికి చాలా ఓట్లు వచ్చినాయి. కానీ ఆ ఓటు ఆయనను గెలిపించేటట్టు రాలేదు. సో ఈ అంశాన్ని దయచేసి బీసీ బిడ్డలు అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ అంశాన్ని ప్రజాస్వామ్యవాదులు అర్థం చేసుకోవాలి. అందుకే రిజర్వేషన్ ఉండాలి. ఒకవేళ కరీంనగర్ సీట్ కనుక బీసీలకు రిజర్వ్ అయి ఉంటే బీఆర్ఎస్ పార్టీ పోటీలో ఉన్నా లేకున్నా భారతీయ జనతా పార్టీ బీసీకే ఇవ్వాల్సి వచ్చేది, కాంగ్రెస్ కూడా బీసీకే ఇవ్వాల్సి వచ్చేది. సో అల్టిమేట్గా విజయం అన్నటువంటిది బహుజనులకు వచ్చేది. అది జరగకుండా ఇవాళ మరి అడ్డుపడ్డారు కాబట్టి నేను మిమ్మల్ని కోరేది ఒకటే, పార్టీల వారీగా అభ్యర్థులు నిలబెడితే గెలుస్తామో ఓడిపోతామో తెలియదు. అందుకే ఖచ్చితంగా రిజర్వేషన్ ఉండాలి. బీసీల మీద బీసీలే పోటీ చేసుకుంటే ఏ పార్టీ నుండి వచ్చినా బీసీలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఇవాళ మాత్రం కరీంనగర్ ఎన్నికల్లో ప్రజాస్వామ్యం ఓడిపోయిందని నేను అనుకుంటున్నాను. అమెరికాలో మన తెలంగాణ బిడ్డ పాపము ఒక షూట్అవుట్లో చనిపోయారని చెప్పి వార్తలు వచ్చింది. ఆ కుటుంబానికి తప్పకుండా ధైర్యంగా ఉండాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటా ఉన్నాను. ఎందుకంటే రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలతోని అవసరమైతే బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫు నుంచి కూడా మాట్లాడి అక్కడ ఏమన్నా ఛాలెంజెస్ ఉంటే ఆ బాడీని ఇండియాకి తెచ్చేంత వరకు కూడా మేము మీతో నిలబడి ఉంటామని చెప్పి మాట ఇస్తూ ఉన్నాము. ప్రత్యేకించి ఎక్స్టర్నల్ అఫేర్స్ మినిస్ట్రీ భారతీయ జనతా పార్టీ కొంచెం ఫాస్ట్గా ప్రాసెస్ చేసి ఆ బిడ్డను కుటుంబం దగ్గర చేర్చాలని చెప్పి నేను కోరుతూ ఆ కుటుంబం అంతా కూడా బాగుండాలని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థన చేస్తున్నాను. अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं। और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।